You discuss the qualities of teacher in the 2.3.1. Now we take the today class is the competency of teacher. Competencies of a teacher. Okay. The first before going to this article, what is the concept of teacher competency? Okay. What is mean by concept competency? We go to discuss now. Later it goes to develop the as a trainee teacher or in service teacher 11 categories they go to competency pattern. Okay. Now come to the point of view. Here it is. According to the Webster New World Dictionary, 4th edition, the competency means ability or fitness. Okay. Competency means it is given by the English word. It is given the ability or fitness. Fitness means to any circumstances or any environment as a teacher to handle the things as a able manner. That is called as the ability or a fitness. We can speak such a word. According to the Webster, the 4th edition dictionary has given to us, that is ability and fitness of the teacher. Where are in the school organization system. According to the Oxford English Dictionary, competency means ability or a power. Okay. One more dictionary has mentioned to you what is mean by the competency means. It has given the same Webster dictionary, ability or power. Okay, you speak in Telugu version also. తెలుగులో ఏంటమ్మంటే కాంపిటెన్సీ అంటే శక్తి సామర్థ్యాలు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఒక ఉపాధ్యాయుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అనే అంశాన్ని మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం టుడే క్లాస్. ఓకే, what is mean by two dictionary? It is mentioned the same word synonyms. Okay, one is the Webster is mentioned the word meaning, that is ability and fitness, whereas the Oxford dictionary has mentioned the ability and power. Power means that is the strengthening issues of the teacher. Now come to the point of view. The teacher competency can be defined as, okay, in these parameters it has mentioned to there. Okay, so many parameters. On that basis we go to define the teacher capacity or competency as follows. First one, a set of values. Okay, so many values comes to the such a personality of teacher. Okay, ఎన్నో విలువలు ఉండాలి అంటున్నారు. సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆబ్జెక్టివ్స్, స్కిల్స్, ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీస్, essential proficiency or quality parameters a teacher should be possesses. Okay, as a teacher having this the qualities parameters, ఒక టీచర్ కి ఈ యొక్క క్వాలిటీ పారామీటర్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద షుడ్ బి పొసెసెస్ మీన్స్ that fellow, either it is lady or a gents teacher, have this sense, having these parameters. What the parameters? Once again repeat once to you, all of you. The teacher competency can be defined. Okay, you write this word competency ni ela define chestunnadu. How sir? He or she has having the words are a set of values, objectives and proficiency, professional skills and professional abilities, essential proficiency and qualities. These all parameters is inculcate or build the any teacher, that is called as the defined as the competency. Okay, now we come to the point of view. Next one, possesses means having the things. Okay, now in the absences of which there is no guarantee that the teacher will become the committed professional to the translate his her duties effectively. Okay, suppose whatever the mentioned in the above parameters, suppose the absences of such a parameters. Okay, whatever we discussed just now, that parameters is absences means he has not a cope up, he or she. Okay, whenever they are not cope up these things, what things? That is the set of values or objectives, skills, proficiency skills or efficiency, any sense. Suppose these all things are absences, then what happens are they are unable to cope up their responsibilities and duties. They are not able to do the such a duties as responsible. Okay, they are వాళ్ళు చేయలేకపోతారు అంటున్నారు. వాట్స్ ఆర్ ద కాంపిటెన్సీ డిఫైన్డ్ పారామీటర్స్ ని వాళ్ళు క్వాలిటీ మేనర్ లో డెవలప్ చేయలేకపోతే దే ఆర్ అటర్లీ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దేర్ డ్యూటీస్. దట్ ఈస్ మెన్షన్ టు అస్.
Now we come to the point of the next point. A teacher role is not at all that easy. Okay, the role of teacher in the dais or in classroom or school organization system, it's not so easy. It means it has some risk factor is there. A teacher role is not at all that easy. మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు అని చెప్తున్నాడు. నాట్ ఇట్ ఈస్ సమ్ డిఫికల్టీ అని చెప్పడం. హై డిగ్రీ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీస్ అండ్ కాంపిటెన్సీ ఈస్ ఫౌండ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ టీచర్స్ పర్సనాలిటీ ఆర్ ఎల్స్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ బికమ్స్ డ్రై. ఓకే, ఇక్కడ రెండో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే హై డిగ్రీ, హై క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ పర్సనాలిటీ టీచర్స్ ఇట్ మే బి ఏ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ డ్రై అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ ఒక పిహెచ్డి క్యాండిడేట్ ఆ స్కూల్ టీచర్ గా వస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సచ్ థింగ్స్ టు అస్. ఓకే సార్, బ్యాచులర్ డిగ్రీ విత్ ట్రైన్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు దేర్. హై డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ లో, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ డ్రై ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఇట్ షుడ్ నాట్ డే కోన్సైడ్ టు దేర్ స్టూడెంట్స్. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే a teacher high degree of professional qualities competency is found essential in teacher's personality. Okay, high degree qualifications ఉండొచ్చు, కానీ ఆ హై డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నటువంటి టీచర్ యొక్క ఆ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ లెక్చర్ అవర్స్ అనేది హై వేవ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, హై మాన్సూన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. అక్కడ ఈ స్టూడెంట్స్ యొక్క లెవెల్ కి దట్ ఫెలో ఇట్ డిడెంట్ బికమ్ డిగ్రేడ్ చేసుకోవడం అనమాట. ఒక పీజీ లెక్చరర్ ని, ఒక ప్రొఫెసర్ తీసుకొచ్చి మనం హై స్కూల్ లెవెల్ టీచర్స్ కి టీచ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా అంటే డ్రై ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అంటున్నారు. అంటే దేర్ ఇస్ నో వెట్ ప్యాటర్న్, అంటే అక్కడ యొక్క లైవ్ ఉండదు అని చెప్తాను. ఎల్స్ ద టీచింగ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ బికమ్స్ డ్రై అంటున్నాడు. అంటే ఫర్ టీచర్ ప్రొఫెషనల్స్ కి హై క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉండొచ్చు, కానీ అంత అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్తున్నాను. టీచర్స్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ ద రిగరస్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ and within the classroom as well as outside. Okay, it has mentioned the competency pattern law. The teacher can role in two sense. One is what, sir? Within the campus or within the classroom situation, and one more outside the classroom situation. He or she goes to put the rigorous hard work చేయాల్సి వస్తుంది. Why, sir? Before going to the classroom or within the classroom, outside the classroom, they must and should do the hard work and efforts, then it is success అని చెప్తున్నాను. That is a called of one kind of rigorous efforts పెట్టాల్సి. Frequent interaction with the parents, community bodies and community in general for various educational programs such as universal enrollment, retention of children and remedial teaching for weak children, enrichment program for bright students, maintenance of good educational climate in the classroom. Okay, caliber teacher or capacity of the teacher, how he goes to project his issues. Okay, he or she మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే we have to do such a things to there. As a competency teacher or a caliber teacher, either it is male teacher or female teacher, it doesn't matter of question. They go to involve such a program, they go to run. What, sir? First of all, they go to interact with the parents and community bodies and community in general for various educational programs, such not only in the academic pattern, you take the different programs in the school system. What the different programs it has mentioned to the general programs untayantunnam. What are the general programs? It has given to us the universal enrollment. Okay, actually in the school system, in the government sector, so many children are dropped out. Drop means the middle drop. They are not continued their education. At that time, as a teacher, as a government teacher or any caliber teacher, interact with the communities and communities bodies. Universal enrollment అంటే జనరల్ ఎన్రోల్మెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో చూస్తే సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ ద ఎన్రోల్మెంట్ పర్పస్ కొరకి సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ కండక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. రిటెన్షన్ అంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అనేది తెలుగులో అవధానము అంటారు. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్,
Okay, the learner must be attention or retention on the whatever you transaction of your concept. Okay, that capability as a teacher, they know the thing. Next one, those who are the weak learners, don't say the weak learners, here it is, it has mentioned to you, weak learners అనకూడదు ఇక్కడ, బ్యాక్వర్డ్ లెర్నర్స్, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్. యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, బ్యాక్వర్డ్ లెర్నర్స్ కి remedial classes you have to organize. Such a capacity is need to the competency of the teacher. ఒక టీచర్ కి ఉండాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ టైమ్ షెడ్యూల్. వాట్ ఎవర్ యువర్ టైం టేబుల్, యూ ఆర్గనైజ్ ద క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం. But they are not following. Such who are, sir, such a low level candidates or the average students are not able to recognize and they can't digest of the your concept of your content. So that at that time you have to remedial classes conduct చేయమని చెప్తున్నారు. That is a one capacity talent. Okay. Suppose for the intellectual fellows or bright students, intellectual fellows. Okay. Not rather than the below and average students కాకుండా, we studied in your psychology, individual difference learners are there. At that time you have to take the intellectual property students or bright students. For that fellows you have to give the enrichment programming. Enrichment program means to cultivate their behavior in the high level. High level చేయడానికి do the assignment work, project work, etc. You have to assign the thing. That is also a competency of the teacher. Like for sometime what happens, sir, suppose you have not engaged this intellectual learners or the bright students, that fellows is become the disturb your class. That's why it is such a competency is need to that one. What is the competency as a teacher caliber, sir? Enrollment was the first factor. Second thing, the remedial classes to organize for the average, below average students. Enrichment programs you develop for the bright students and maintenance of good educational climate in the classroom. Okay, whatever you are enter into the classroom situation, the environment or climate, you have to cope up. Those who have the caliber and ability teacher fitness to the classrooms are, they are making the good climate, good environment cope up as a caliber and competency teacher. లేకపోతే ఏంటంటే సపోజ్ ద డిస్టర్బ్డ్ అయిందనుకోండి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్, మీకు రాకపోతే, మీకు ఆ కాంపిటెన్సీ స్కిల్ లేకపోతే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్, మీకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలుసు, ఒక స్ట్రెంత్ ఈజ్ బికమ్ ద 100, 110 అట్లా ఉంటారు. అక్కడ ఏంటంటే వి కాంట్ ఆర్గనైజ్, వి కాంట్ మేనేజ్ ద కాంపిటెన్సీ స్కిల్ యాజ్ క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ అక్కడ ఫంక్షనింగ్ కాదు. అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మీ కోటైనస్ కూర్చుంటే మీరు అప్పుడు పాఠం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, యు ఆర్ ద బాస్ అంటే బాస్ కాదు ఇక్కడ. యు ఆర్ ద టీచర్, యు ఆర్ ద డెమోక్రటిక్ లైన్, యూ హ్యావ్ టు టీచ్ అండ్ కంట్రోల్ ద క్లాస్ రూమ్ సిస్టమ్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు యాజ్ ఎ టీచర్. ఆ కాంపిటెన్సీ స్కిల్ ఉండాలి. మీకు మైక్రో టీచింగ్ లో కూడా పెట్టింటాము. ఓకే, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కండక్ట్ ఆర్ నాట్ కండక్టెడ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ వన్. Classroom management skill is one of the essential skill as a in-service teacher or pre-service teacher. You have to organize the classroom management competency is the badly need to the any teacher. Okay, దాని చెప్తాను ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే క్లాస్ రూమ్ లో గుడ్ క్లైమేట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ కెపాసిటీ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ కాంక్రీట్ టాస్క్ విత్ ఎబిలిటీ అండ్ efficiently the teacher. These all programs, whatever you organize, these all things are known the factors. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కాంక్రీట్ టాస్క్. కాంక్రీట్ అంటే known the task. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలు. ఏంటి సార్ అంటే స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ చేయించడము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ క్లాసెస్ ఆర్గనైజ్ చేయడము, రిమీడియట్ క్లాసెస్ ఆర్గనైజ్ చేయడం. దీస్ ఆల్ కాంక్రీట్ టాస్క్ ఇస్ పర్ఫార్మ్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఎఫిషియెంట్లీ టు ద టీచర్. ఇవన్నీ మనము ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేస్తే యూ బికమ్ ద ఎఫిషియెంట్ టీచర్ ఫర్ ద టాస్క్ అని చెప్తున్నాను. షుడ్ హ్యావ్ ఇనఫ్ కాంపిటెన్సీస్. ఇవన్నీ మీకు ఎబిలిటీస్ ఉండి మీరు ప్రాపర్ వేలో రన్ చేస్తే యూ హ్యావ్ ద సఫిషియన్సీ కాంపిటెన్సీ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సఫిషియంట్ కాంపిటెన్సీ యూ బికమ్ యాజ్ ఏ గుడ్ కాంపిటెన్సీ టీచర్ అని చెప్తారు ఇక్కడ. దేర్ యాటిట్యూడ్, వాల్యూస్, క్వాలిటీస్ షుడ్ ఫార్మ్ ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ టీచర్. ఇక్కడ మళ్ళీ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తాను, సైకాలజీ ప్యాటర్న్ లో. ఏంటి సార్ అంటే ఒక టీచర్ యొక్క కాంపిటెన్సీ
ఈ ఇష్యూస్ పైన కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఏంటి సార్ అంటే దేర్ యాటిట్యూడ్, టీచర్ యాటిట్యూడ్ మీద ఉంటుంది. వైఖరి అంటాం. వాల్యూస్ అండ్ క్వాలిటీస్ షుడ్ ఫార్మ్ ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ టీచర్. ఈ 3 ఐటమ్స్ మీద కూడా వాళ్ళ యొక్క కాంపిటెన్సీ డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంపిటెన్సీస్ ఆర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్గనైజేషన్. The programs can be run with able manner, then you cope up is become the efficiency teacher. Okay, that is not only depends upon the organization of these things. You have to develop the as a teacher your attitude and your values and your qualities should be reflect to the competency. Competency రావాలంటే ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద ఏబుల్ పర్సనాలిటీ అంటున్నారు. ఎబిలిటీస్ రావాలి, ఫిట్నెస్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ సచ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్. నౌ యు రైట్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీచర్ కాంపిటెన్సీ. హౌ మెనీ కేటగిరీస్ దే కేటగరైజ్, దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు లిస్ట్ అవుట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 by 1, 2-3 sentences only. Here it is mentioned the based on the areas where the competencies are to be reflected, the competencies are categorized into specific competencies. Okay, general competency ni specific categorized చేశారు. That is mentioned to as a 11 issues as mentioned to us. First one, it is the content competency. Content means your subject matter. Subject matter lo your what is your ability, that we have to think it. Content competency, CCC is given to us. Second one, contextual competency. Third one, conceptual competency. Concept, context. First one, content competency. Contextual competency, concept competency, transactional competency. Transaction means your what you go to instruction or your teaching pattern. How do we transaction? The transaction of the whatever your content. Ela transaction chestunnam. Such a abilities you have to need. That is a one more competency as mentioned. Curriculum competency. Curriculum ni ela cope up chestunnav competence level. Co-curricular competency, co-curricular you discuss. Management competency include management competency ela undi. One more thing, managing classroom competency, managing parents ela competency, managing communities and other agencies. Last one, evaluation competency. Total it has mentioned the 11 competencies to us. Okay, 11 competencies list out ichi మీరు ఆన్సర్ షీట్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. They ask the definite question to you, what are the qualities and competency of teacher? 2 questions ఇస్తాడు ఇక్కడ essay type లో. Qualities of teacher మీరు yesterday you discuss, now we discuss 11 points. 1 by 1 you come to there. What is content competency? Content means whatever your pedagogical articles, pedagogy article or curriculum or your syllabus, either it is a topic, subtopic, unit or whatever your content. దాంట్లో మీ కాంపిటెన్స్ ఏంటనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ మీన్స్ వాట్ యూ సే సార్, యూ బికమ్ ద మాస్టరీ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్. యూ బికమ్ ద మాస్టరీ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్. కాంటెంట్ కాంపిటెన్సీస్ రిలేట్ టు ద మాస్టరీ ఓవర్ ద కాంటెంట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ టీచర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఏ టీచ్. ఓకే, ద సింపుల్ word is mentioned to us. Okay, you become the teacher, you go to teach in your classroom. Your subject is become the mastery level. Mastery level ante entamante you becoming the not the bachelor level your subject. You have to think it about the mastery level teaching undali antunnadu. Ante ఆ మాస్టర్ లెవెల్ అంటే డెప్త్ కాంటెంట్ ఉండాలి అంటున్నారు. సబ్జెక్ట్ కాంటెంట్ ఎవరికి సార్ అంటే those who go to teach the articles in the concerned subject. ఓకే, మీకు ఉండాల్సిన ఇష్యూ ఏంటి సార్ అంటే డెప్త్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్టరీ ఓవర్ ద కాంటెంట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, మీరు కాంటెంట్ ను ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఓవర్ అంటే యూ బికమింగ్ ద బిగ్ ప్యాటర్న్, బిగ్ ఇష్యూ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ద మాస్టరీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాంటెంట్ కాంపిటెన్స్. అందుకే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ ద నవడేస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దేర్ మాస్టర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయడానికి కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఇదే. అక్కడ ఏంటమ్మా అంటే మాస్టరీ నాలెడ్జ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై కాంటెంట్ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, కాంటెక్స్చువల్ కాంపిటెన్సీ. కాంటెక్స్చువల్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే లెవెల్ అంటాం. ఇక్కడ లెవెల్స్ లో చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు
These include enquiry, equality, universalization education, education for all, policy provision of the government. Policy provision of the government. యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ పాలసీ మ్యాటర్స్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ యొక్క కాంపిటెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది కాంటెక్స్చువల్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే రెఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ అని చెప్తున్నాం. ఏమేమి రెఫరెన్సెస్ ఇస్తాము అంటే ఇక్కడ ఎంక్వైరీ ప్యాటర్న్ కానీ, ఈక్వాలిటీ కానీ, యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ రన్ చేయడానికి మీకు ఆ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అంటారు. కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే తెలుగు భాషలో సందర్భము అంటాడు. సందర్భాన్ని బట్టి మీరు యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ది students. At that time you have to do the such a competency. When you go to the enquiry pattern, you take the such a surveys are there, such a competency is needed. How to give the equal workload, such a things are mentioned the contextual competency. Next one, conceptual competency. The conceptual competency ఏంటంటే first of all as a teacher try to understand each and every one word and sentence or paragraph or a lesson or a topic in a sense. First of all, he himself herself to conceptualization of their content. Content ni conceptualization cheyala. This category is including understanding the concepts of education, okay, stages of education and needs of child, sociometric of the class. All these concepts help the teacher to organize the classroom and his teaching effectively. Okay, the level of pattern చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద సోషియోమెట్రిక్ ప్యాటర్న్ అంటే ఆ యొక్క క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ యొక్క కమ్యూనిటీస్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి. ఓకే, అన్ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి. మీరు డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ట్రీట్ చేయాలి. మీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు అందుకే సైకాలజీ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ అడల్ట్స్ చెప్పడానికి కారణం అది. ఆ సోషియోమెట్రిక్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది, ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆ స్టూడెంట్ నీడ్స్ ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ స్టేజెస్ ఏంటి, ఆ ప్రైమరీ స్టేజా, అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజా, మిడిల్ స్టేజా, హై స్కూల్ స్టేజ్, ఆ స్టేజెస్ దే గో టు యాజ్ ఎ టీచర్ వి గో టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. ఈ ఇష్యూస్ పైన అన్నిటి మీద మీకు ఏంటమ్మా అంటే కాన్సెప్ట్ ఫామ్ కావాలి అంటున్నారు. అంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ, వాట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ లర్నర్. ఓకే, సపోజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టీచింగ్ ఇన్ ద లోయర్ సెక్షన్ లెవెల్, సమ్ టాపిక్ ఈజ్ మెన్షన్డ్. ఓకే, దాన్ని మీరు ఏదో డైరెక్ట్ గా టీచ్ చేస్తే దే ఆర్ నాట్ retention or digest of that article. At that time you have to take the strategy of the teaching, you have to tell the storytelling method that is required to there. అట్లాంటి కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ కావాలి అంటున్నారు. ఆ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అంటున్నారు. ద లెవెల్ ఆఫ్ లర్నర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దేర్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అండ్ ఫిజికల్ మెంటాలిటీ, physical strengthening, mental strengthening and their emotional system. Everything you have to understand very well about their levels and sociometric patterns. ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్ని రికగ్నైజ్ చేసి హౌ డు వి ఆర్గనైజ్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. మీకు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి అంటున్నాడు. యాజ్ ఎ టీచర్ గా దే నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్, దేర్ mental ability level and physical ability level and understanding level, comprehensive level, everything you have to think it about the learner. What their needs, మనకి ఏం కావాలి అనేది మనం థింక్ చేయాలి. థింక్ చేసి ఆ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్టికల్, ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా కూర్చుంటుంది. సపోజ్ ద లోయర్ లెవెల్స్ కి, ఆ లోయర్ లెవెల్ ఆర్ మిడిల్ స్కూల్ లెవెల్స్ కి మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్టికల్స్ చెప్పారనుకోండి, దట్ ఈస్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్. అక్కడ కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ కాదు అంటున్నాడు. కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ సినారియో ఆఫ్ యువర్ టీచింగ్. ఓకే, మీ టీచింగ్ లో కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ కాన్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందమ్మా అంటే దట్ ఫెలో హిస్ ఆర్ హర్, ద లర్నర్, హిజ్ ఓన్ అండ్ హర్ ఓన్ పర్సెప్షన్, దే డెవలప్ అండ్ డైజెస్ట్ ద వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ ఆర్టికల్, దేర్ ఓన్ వే దే గో టు థింక్ ఇట్ అండ్ డైజెస్ట్ ద థింగ్స్. అందుకొరకు యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద learner mental attitude situations and physical conditions and other needs అన్ని కూడా cope up చేయాలి. That is called as the conceptual competencies. 3 C's is mentioned. 3C ఏంటంటే 3 C's ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ content competency, contextual competency, conceptual competency. Next one transactional competency. Okay, how to transaction in classroom situations. Okay, this include the curriculum content, transaction in classroom, understanding the principle of psychology management of classroom, principle of learning. Okay, in the learning matter,
as a teacher, how to give the your presentation of your article. That is very very important in the it is the curriculum based లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ని హౌ డు వి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఎలా బదలాయిస్తారు అంటున్నారు. సపోజ్ మేము చూస్తుంటాం టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఫైనల్ లెసన్స్కి వెళ్తే ఏంటమ్మంటే సమ్ స్టూడెంట్ ట్రైనర్స్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారమ్మంటే ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళ నేమ్ ఫస్ట్ దే గో టు రైట్ ద రైట్ సైడ్ their name and hall ticket number, then they display the chart. That is not correct sense. Okay. Actually, whenever you go to teach the article of the topic, motivate the learner. First to motivate cheyali. Number of times the concerned subject teachers, faculty members, your teacher educators, your lecturers, they told so many times but they forget. Simply entamante for the sake of time seeking, 80%, 60% blackboard is covered by the chart only. They can't write the blackboard properly. Such a transactions are improper way lo untundi. Suppose whatever that displayed the blackboard on the chart, that is a invisible writing articles. Chart బాగా తయారు చేస్తారు కానీ అది లాస్ట్ బెంచ్ లర్నర్ కనిపించదు. అవన్నీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ యువర్ కరికులం షుడ్ బి ట్రాన్సాక్టెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ప్రాపర్ వేలో ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇంప్రాపర్ వేలో ఉంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అంతా కూడా మీనింగ్లెస్ అవుతుంది. సచ్ ఏ కాంపిటెన్సీస్ ఈజ్ నీడ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. దిస్ ఇన్క్లూడ్ ద కరికులం కాంటెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైకాలజీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటున్నాను. మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటువంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కరికులం కాంటెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైకాలజీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైకాలజీ మీన్స్ ద ఎంజాయ్ ద లెర్నింగ్ థింగ్స్ అంటాడు ఇక్కడ. ఎంజాయ్ ద ఇన్స్ట్రక్షనల్ థింగ్స్ అంటున్నాడు. ఏం సార్ అంటే సైకాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి అంటున్నాడు. కాంటెంట్ ఆర్ కరికులం. హౌ సార్ దే ఎంజాయ్, హూ ఎంజాయ్ సార్, ద లర్నర్స్ ఆర్ ఎంజాయ్ ద టాపిక్స్. ఓకే, ఆ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్ ఆ కాంపిటెన్సీ టు నీడ్ ఫర్ టీచర్స్. వన్ మోర్ థింగ్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్. Okay, you are on the dais. Suppose your teaching is effect to the only few members of the not front bench learners. You have to think it about your voice should be raised up to what's are the last bench learners. Whatever your instructional issue should reach to the hear the things to the last bench learners. Last bench learners kuda influence cheyali. That is very essential of the క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓన్లీ నాట్ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఎంజాయ్ కాదు ఇక్కడ, నాట్ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఫ్రంట్ బెంచెస్ కాదు ఇక్కడ. క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ టు ద యువర్ స్ట్రెంత్. ఓకే, అందుకే మీకు చెప్తాం ఏంటమ్మంటే మైక్రో టీచింగ్ జరగలేదు బట్ వీ హ్యావ్ టు కల్టివేట్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్. ఏం సార్ అంటే ఐ కాంటాక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే మీ కళ్ళతోటే వన్ సెపరేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాట్స్ ఆర్ గెస్టర్ కమ్యూనికేషన్ లో చెప్తాం ఇక్కడ. అశాబ్దికము అంటున్నాం. గెస్టర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే యువర్ హెడ్ కానీ యువర్ షోల్డర్ కానీ యువర్ హ్యాండ్స్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెస్ దెన్ దే బికమ్ ద సెటరేట్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరగడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫెలోస్ ద లర్నర్స్ హావ్ బికమ్ ద సెటరేట్ అయిన వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ లో. సెటరేట్ అయితే దెన్ యూ గో టు ట్రాన్సాక్షన్. వాడు సెటరేట్ కాకుండా ఒకడు వస్తుంటాడు ఒకటి పోతుంటాడు. సంబడి ఇస్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. హౌ కెన్ యూ ట్రాన్సాక్షన్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ కాంపిటెన్సీలో ప్యాటర్న్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్. మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్ సపరేట్ గా పెట్టాడు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కొరకు పెట్టాడు. వన్ మోర్ థింగ్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ లో యూజ్ అవుతాయి. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ 3 things are mentioned to us in the classroom under his understanding of the transaction competency. Transaction అంటే ఏంటంటే you transform the things to your learner with effective manner, efficiency manner. Whenever it is influence the learner, your transaction competency will fulfill. You have such a thing. మీకు ఆ transaction competency ఉంది అని చెప్తాను. Next one, that is the 5th one, curriculum competency. The competency to develop the teaching learning material. ఈ curriculum how to curriculum transaction ఏంటంటే whatever your syllabus, whatever your textbook, whatever your class, you have to teach of how sir on the basis of the teaching learning material. ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ప్రజెంటేషనే
చెయ్యాలి అంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగానే ఏం సార్ అంటే ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ వాడాలనేది దే నో దట్ థింగ్, ఆ టీచర్ తెలిసి ఉండాలి. ఏంటి సార్ అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్స్, హౌ టు యూజ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, హౌ టు యూజ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, ఎవ్రీథింగ్ దే నో ద వెరీ వెల్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ టీచర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ద కరికులం అని చెప్తున్నాం. దాన్ని మీరు ఏం చేశాడమ్మంటే ఇక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కింద పెట్టాడు. అంటే యూ ప్రొజెక్ట్ మీన్స్ యూ టేక్ ఇన్ ద బ్రాడ్ సెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దానికి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉందమ్మా అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. హౌ సార్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కరికులం. The teacher should be totally involved in the development of teaching learning material to ensure the quality as they are main agent of the curriculum transaction in classroom. అది చెప్తున్నాను. మీరు కరికులం ని మీరు టీచ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్యాటర్న్ లో వాట్ ఎవర్ యూ యూజ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ షుడ్ బి ఏ క్వాలిటీ ఐటమ్ తయారు చేయాలి అంటున్నాను. సపోజ్ ఐ గివ్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. సపోజ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద క్యూబాయిడ్, ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ లో చెప్తున్నాను. క్యూబాయిడ్ అది విజిబుల్ 3 డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకురావాలి, మోడల్ తీసుకురావాలి. వాడు అలా తీసుకురాడు, చిన్న డై తీసుకొస్తాడు. డై, డూ యూ నో డైస్, పార్టికల్ అంటారు చూడు. చిన్న మైక్రో ఆబ్జెక్ట్స్ తెస్తే దట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ టు దట్ వన్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిటీ ప్యాటర్న్. వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ టీచింగ్ కాంటెంట్ కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ ఎట్ ద టైమ్, క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వాంటిటీ ఈజ్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. మీరు ఏదో పెద్ద ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తేవడం కాదు ఇక్కడ. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ యూ బ్రింగ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ షుడ్ బి కోప్ అప్ యాజ్ ద క్వాలిటీ మేనర్. దాంట్లో క్వాలిటీ ఉండాలి. మైక్రో ప్యాటర్న్ తీసుకొచ్చి నువ్వు ప్రజెంటేషన్ చేస్తే మీనింగ్లెస్ అవుతుంది అంటున్నాను. దట్ ఈస్ నాట్ ద కాంపిటెన్సీ ప్యాటర్న్ అంటున్నాను. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం ఇన్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్, you have to maintain the what's our quality is very essential to us such a teaching learning material. Okay, ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కి మీరు ఏం సార్ అంటే క్వాలిటేటివ్ ప్యాటర్న్ ఉండాలి. క్వాలిటీ అంటే మంచి ప్రజెంటేషన్ ఆర్టికల్ ఉండాలి అంటున్నారు. ఆ విధంగా కోపప్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద కరికులం కాంపిటెన్సీ అని చెప్తున్నాను. ఫర్దర్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఇంకా యాజ్ ఎ టీచర్ ఏంటమ్మంటే I already told you, not the front bench students, not for the few members. They go to understand each and every one learner effective గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. Understand further, they can understand the learning needs of every student. Okay, as a teacher ఏంటమ్మా అంటే లర్నర్స్ యొక్క నీడ్స్ ని try to understand and to build up the things, దాన్ని డెవలప్ చేయమని చెప్తున్నాను. Ensure క్వాలిటీ బై అండర్స్టాండింగ్ ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. మీరు నమ్మకం కలిగించాలి అంటున్నారు. ఏం సార్ అంటే క్వాలిటీ బై అండర్స్టాండింగ్ ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. సార్ ఆల్ ఆఫ్ ఆర్ homogeneous, they are in age group, but they are the individual differences occur in the learners. Somebody may be a enrichment learner, somebody may be a weak learner, below average, such a things are. ఆ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అన్నిటినీ కూడా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ వాట్ ద సార్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ క్వాలిటీ మేనర్. దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీ నీడ్ టు ద టీచర్ అండ్ ద నీడ్స్, ద లెర్నర్స్ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఆ యొక్క లెర్నర్స్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ద కరికులం కాంపిటెన్సీ అంటుంది. ఆ కరికులం కాంపిటెన్సీని నాట్ ఓన్లీ ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ బట్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్లీ యూ హ్యావ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్యాటర్న్. How sir, with the help of teaching learning material with the quality manner, then that is reflect to the each and every one learner individual differences occur in the learner. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కరికులం కాంపిటెన్సీ డెవలప్ చేయమని చెప్తాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద 5th one. Now come to the point of view co-curricular activities. It is not concerned to the your subject teacher, but you have to involve and that is need to their rules and regulation. At least you know the things and to organize the program. Sometimes the PT master is not available. Sometimes the cultural organization members, chairpersons or any other teachers are not there at the time. You have to involve such a things to there. That's why you have to put it in your curriculum. What's our health and physical education, trauma and art in education పెట్టడం. అందుకొరకు మీకు కాంపిటెన్సీ లెవెల్ ఉండాలి. సార్ మేము ఓన్లీ
పెడగాజీ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ పెడగాజీ, ఫిజిక్స్, ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్, తెలుగు అంటే తెలుగు, సోషల్ అంటే సోషల్, ఇవే వస్తాయి మాకు, అవి రావు అని కాదు ఇక్కడ. యూ హ్యావ్ టు బికమింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ వాట్స్ ఆర్ కోకరిక్యులర్ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఆ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. దిస్ కేటగిరీస్ ఇంక్లూడ్ వేరియస్ కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ టు కండక్టెడ్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, మీకు అదే వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ జస్ట్ నౌ దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇట్ ఇస్. సార్ ఆ అబ్సెన్సెస్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. అబ్సెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ దట్ ఎనీ అదర్ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ సచ్ ఎ టీచర్ దోస్ హు హ్యావ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ జస్ట్ ఎనీ డిఫరెంట్ co-curricular activities, at that time your presence is need. You have to reflect and you have to handle the things and tackle the things and to do the organization in the school program. ఆ కాంపిటెన్సీస్ మీకు ఉండాలి అంటారు. యూ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ టు ఎనీ వన్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద టీమ్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద టీచర్స్. ఓకే సార్, అది ఆయనకు సంబంధం, ఇది ఈయనకు సంబంధం అని డోంట్ సే ద వర్డ్స్ సచ్ థింగ్స్ టు అస్. నెగిటివ్ వర్డ్స్ అనేది చేయకూడదు. వై? బికాస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, హెడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్ is different manner. That's why you have to do that things. వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా కోపప్ చేయాలి. కాబట్టి యాజ్ ఎ టీచర్ గా కోకరిక్యులర్ కాంపిటెన్సీస్ ని ఆర్గనైజ్ చేసే స్కిల్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, మేనేజ్మెంట్ కాంపిటెన్సీస్. దీస్ కాంపిటెన్సీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, మీకు మేనేజ్మెంట్ కాంపిటెన్సీ స్కిల్ ఉండాలి అంటారు. స్టేక్ హోల్డర్స్ లో వీళ్ళందరూ వస్తారన్నమాట. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే మీరు ఎవరినైనా సరే యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హూమ్స్ ఆర్ ఐదర్ ఏ పేరెంట్, ఐదర్ ఏ కమ్యూనిటీ ఆర్ ద ఏజెన్సీస్. ఏదైనా ఏజెన్సీ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ద వాట్ యూ టేక్ ద థింగ్స్ ఆర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి. ఆర్పన్స్ ఉంటాయి, ఆర్పన్ ఏజెన్సీస్. వాళ్ళు వచ్చి ఏదో కాంట్రిబ్యూట్ చేయమని చెప్తారు. ఎట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ ఆర్ నాట్ గివ్ ద పర్మిషన్. వాళ్ళు ఏదో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో సమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. దాన్ని మీరు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలని ఏజెన్సీస్ అంటారు. ఎడ్యుకేషనల్ ఏజెన్సీస్ అన్ని కూడా కమ్ టు ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, వీటన్నిటిని కూడా ఆర్గనైజేషన్ చేసే కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓన్లీ హెడ్కే సంబంధం అని కాదు ఇక్కడ. ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీస్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్. ఆల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్, క్లాస్ రూమ్ లో మేనేజ్ చేయడం కాదు, పేరెంట్స్ ని, కమ్యూనిటీని, అదర్ ఏజెన్సీస్ ని కూడా మీరు మేనేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. సచ్ ఏ కాంపిటెన్సీ ఈజ్ నీడ్ టు దేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ద ఎమ్ థింగ్. మేనేజింగ్ క్లాస్ రూమ్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్. క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్ చేయాలి. ది స్కూల్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ద టర్న్ ఈస్ గవర్న్ బై ద సెవరల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్. Actually, the school is located in the social system. Okay, it's turned. Turned means it turn up what's our governing pattern. Governing pattern ante the rules and regulation based procedure is there. ఈ యొక్క సొసైటీలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఏంటమ్మంటే ఫార్మల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాము. ఫార్మల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏజెన్సీస్ ఏంటమ్మా అంటే దే హ్యావ్ సమ్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ దేర్. అవన్నీ కోపప్ చేయాలి అంటాడు. ఆల్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ఇంప్రూవింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ స్కూల్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ టర్న్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ మేనేజింగ్ క్లాస్ రూమ్ లో ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ దే డూ ద థింగ్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద స్కూల్ ఫంక్షనాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ ఫైనల్లీ అల్టిమేట్లీ వాట్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని కోపప్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తున్నాయి స్కూల్స్. హౌస్ ఆర్ it starts from the beginning. What's our initial center of the what's our classroom. What is the society center ఏంటమ్మంటే school. What is the center of the school is our classroom. What is the center of the classroom sir? Student. That is the thing. అందుకే ఏంటమ్మంటే క్లాస్ రూమ్స్ మేనేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. The teacher should therefore necessarily possess the essential competencies to manage the school and children. Okay, as a teacher, either it is a trainee teacher or it is the pre-service teacher, in-service teacher, they have the capabilities or they have the abilities or they have the fitness to manage what are both school as well as children. వీళ్ళిద్దరిని కూడా మేనేజ్ చేయాలి అంటారు. అంటే సింప్లీ వీ గో టు స్పీక్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్, యూ హ్యావ్ ద మెయింటైన్ ద కాంపిటెన్సీస్ లెవెల్ వాట్స్ ఆర్ యూ కోపప్ యాజ్ ఏ స్కూల్ ని మెయింటైన్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the cluster of classrooms. What is the class? The group of the children.
ఓకే, హ్యావ్ టు మేనేజ్ టూ థింగ్స్. స్కూల్ ని మేనేజ్ చేయాలి, చిల్డ్రన్స్ మేనేజ్ చేయాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటంటే స్కూల్ అండ్ క్లాస్ ని రెండింటిని కూడా మేనేజ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ ద సచ్ ఎ కాంపిటెన్సీస్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్, మేనేజింగ్ పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ ఆర్ ద మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. వీళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు. ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడంలో పేరెంట్స్ రోల్ ఈజ్ వెరీ సిగ్నిఫికెన్స్. వాళ్ళ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు. మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ వాట్స్ ఆర్ పేరెంట్ రోల్ ఉంటుంది. దేర్ అట్మోస్ట్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ రన్నింగ్ ఫర్ ద స్కూల్. ఓకే, సపోజ్ వాళ్ళకి వితౌట్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ వి కాంట్ రన్ ద స్కూల్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అసలు ఒక స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అంటే అక్కడ మోస్ట్ మీన్స్ ద సూపర్లేటివ్ ఫామ్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది. ద మోస్ట్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ రన్నింగ్ ఫర్ ద స్కూల్. ఒక స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ కావాలంటే మనకి మోస్ట్ కోఆపరేషన్ ఉండాలి. ఎవరు సార్ అంటే పేరెంట్స్. ద పేరెంట్ కుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ సబ్స్టాన్షియలీ టు ద హెల్ప్ టు ద స్కూల్ ఇన్ ద ఆల్ మ్యాటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ రెగ్యులారిటీ పంక్చువాలిటీ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఈ పేరెంట్స్ ఏంటమ్మంటే దే కాంట్రిబ్యూటింగ్ ద సబ్స్టాన్షియల్లీ మ్యాటర్స్. ఎన్నో రకాలుగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటమ్మంటే మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ మ్యాటర్ ఏంటమ్మంటే రెగ్యులారిటీ అండ్ పంక్చువాలిటీ టు సెండ్ ద చిల్డ్రన్ టు సెండ్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళు చేసిన పని ఫస్ట్ ఏంటమ్మంటే దే గివ్ సో మెనీ మ్యాటర్స్ కాంట్రిబ్యూట్. ఓకే, డొనేట్ చేయడమో లేకపోతే దే హ్యావ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఎఫిషియన్స్ ఉంటే టు టేక్ ద థింగ్స్ అండ్ డూ ద థింగ్స్, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ హియర్ ఇస్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో మనం స్పీక్ చేయాలనుకుంటే ద వాట్ ఎవర్ దేర్ పేరెంట్స్ టు సెండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ రైట్ టైమ్లీ అండ్ రెగ్యులారిటీ పంక్చువాలిటీ ఆ కోపప్ చేయడంలో దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ దేర్ రోల్. అది మేనేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇంప్రూవింగ్ ద ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఆల్సో. ఓకే, వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడంలో వాట్ ద స్కేర్సిటీ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్. ఆ స్కేర్సిటీ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఆ ఫిజికల్ రిసోర్స్ కూడా మీరు కోపప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ద స్కూల్ యాజ్ సచ్ ద టీచర్ షుడ్ be vigilant and possess the required abilities to deal with them. ఓకే, ఈ మ్యాటర్స్ అన్నిటిని కూడా డీల్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క ఆ విజిలెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే మీ ప్రొఫిషియన్సీ అంతా కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. వాట్ సార్, వెన్ ఎవర్ యూ డీల్ దిస్ మ్యాటర్ ఐదర్ యూ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ ని ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇంపంక్చువాలిటీ లేకుండా వాళ్ళని రైట్ మేనర్ లో కోపప్ చేయడానికి కానీ మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారనేది ఆ కాంపిటెన్సీ కనిపిస్తుంది. 10th పాయింట్, పేరెంట్స్ మేనేజ్మెంట్. కాంపిటెన్సీ రిలేటెడ్ టు వర్కింగ్ విత్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, మీరు కమ్యూనిటీస్ తోటి వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో యూ వర్క్ విత్ ద అలాంగ్ విత్ ద ఏజెన్సీస్ తో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు కాంపిటెన్సీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ద స్కూల్ ఈజ్ ద మినియేచర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇది స్కూల్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యాజ్ ఏ కమ్యూనిటీ. అంటే ఇది సొసైటీ లాగానే ఉంటది అని చెప్తున్నాడు. మినియేచర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మైక్రో ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఎపిటమో ఆఫ్ ద సొసైటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటున్నాడు. స్కూల్ అంటే ఏదో ఎక్కడ సంబేటి వరకు what you have done in any sense, any aspect, that everything you have to evaluation. ఎందుకు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ కాంపిటెన్స్ ఎందుకమ్మా అంటే సపోజ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అక్కర్స్ ఆర్ ఎనీ బ్యాడ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ పిట్ ఫాల్స్ ఈజ్ అక్కర్ ఇన్ యువర్ co-curricular activities, curricular activities, any sense that it should be a what's a refinement and that should not be continued to the next days. ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ is to the orientation toward the qualitative achievement of the learner. Okay,
మీరు ఈ విధంగా కాంపిటెన్సీస్ ని ఎవాల్యూషన్ కాంపిటెన్సీని మనం కోపప్ చేసుకుంటే దాని కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి కదా రెండో ప్యాటర్న్ లో అదేం సార్ అంటే క్వాలిటీ అచీవ్మెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు లెర్నర్స్. ఈ రోజు నువ్వు ఏదో XYZ చెప్పింటావు, ఓకే, సపోజ్ ఐదర్ టు టీచ్ ద యావరేజ్ ఆర్ బిలో యావరేజ్ ఆర్ ఎనీ సెన్స్ యూ హావ్ టు టీచ్. దాన్ని మీరు అసెస్మెంట్ చేసుకుంటే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే బెటర్ అచీవ్మెంట్ లెర్నర్ లో కోపప్ చేయించవచ్చు నెక్స్ట్ కొరకు. Therefore, teachers should adopt the evaluation approaches rather than the measurement approaches. ఏదో నీకు నువ్వు మార్కులు వేసుకోవడం కాదు ఇక్కడ. మెజర్మెంట్ అండ్ ఎవాల్యూషన్ దిస్ టూ వర్డ్స్ ఈస్ గివెన్ యువర్ కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ. మెజర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ద ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సెల్స్ టు అస్, ఎవాల్యూషన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, యాజ్ ఎ టీచర్ అడాప్ట్ చేయమంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఎనీ సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచెస్ ఎవాల్యూషన్ షుడ్ నాట్ అప్రోచెస్ ద మెజర్మెంట్. ఏదో ఒక 60 మార్కులు 20 మార్కులు 70 మార్కులు వేసుకోవడం కాదు ఇక్కడ. షుడ్ నాట్ ద న్యూమరికల్ ఫిగర్, యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే, దట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్. క్వాలిటేటివ్ సెన్స్ లో ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. వర్త్ఫుల్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి అంటాడు. వర్త్ఫుల్ మీన్స్ వాల్యూ జడ్జిమెంట్ ఆన్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, యాజ్ ఏ కాంపిటెన్సీ టీచర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ కాంపిటెన్సీ ఎవాల్యుయేషన్ అప్రోచెస్ ఏంటంటే యూ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు కాంపిటెన్సీ హౌ టు డెవలప్ సార్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ కరికులం ఆర్ కో-కరికులం మీరు ఏమైనా చేయండి. ఎంటైర్ మంత్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేషన్, డోంట్ డూ ద మెజర్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అది అడాప్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దేర్ ఫోర్ టీచర్ షుడ్ అడాప్ట్. అడాప్ట్ మీన్స్ ఇంప్లిమెంట్. వాట్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేషన్, నాట్ ద మెజర్మెంట్. ఓకే, the teacher should adopt new evaluation approaches which is continuous comprehensive evaluation of the students. మీరు ఇంకా ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే మిమ్మల్ని మీరు కాకుండా స్టూడెంట్స్ ని కూడా ఎవాల్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ అప్లై చేయమంటుండు. దట్ ఈస్ న్యూ అప్రోచెస్ ఆర్ న్యూ అడాప్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే CCE అడాప్ట్ చేయమంటున్నాడు. కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ని మనం కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. That competency is need to the evaluation pattern. This is given by the what's our competency of the teacher competency లో మనం చెప్తున్నాం 11 items. Now we come to the point of view commitment of teacher. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే కమిట్మెంట్ ఏంటి అంటున్నాను. కమిట్మెంట్ ఆర్ డెడికేషన్, దీన్నే డెడికేషన్ అంటున్నాం. తెలుగులో ఏంటమ్మా అంటే నిబద్ధత గల ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు. నిబద్ధత అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క ప్రొఫెషన్ కి డెడికేట్ కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఆర్టికల్. దే ఆస్క్ టు us explain about the competence commitment of the teacher. Okay, it is developed by our Indian educationalist. His name is called as R.H. Dave. Okay, DAVE, R.H. Dave. He is one of the Indian educationalist. Okay, ఈయన కమిట్మెంట్ అనేది డెవలప్ చేశాడు. Total it has classified into the mainly he developed the thing that is కమిట్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటున్నారు. ఇక్కడ 3 కేటగిరీస్ లో చెప్పాడు. ఏంటి 3 కేటగిరీస్ అంటే ఏంటంటే కాంపిటెన్సీ లో ఉంది, కమిట్మెంట్ 5 ఏరియాస్ లో ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ 5 ఏరియాస్ లో ఉంది. ఆల్రెడీ వర్డ్స్ లో రాశారు. బట్ ఇన్ యువర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై క్లాస్ యూ పుట్ ద డబుల్ ఆర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. దోస్ కమిట్మెంట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెంట్ టీచర్ లో ఈ 3 ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఒక ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెంట్ టీచర్ వాట్ ద 3 థింగ్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నేమ్లీ వాట్ ద కాల్స్ ఆర్ కాంపిటెన్సీ, కమిట్మెంట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. ఒక ప్రొఫెషనల్ అంటే ఒక వృత్తి సంబంధమైన ఉపాధ్యాయుడికి ఈ 3 కనిపించాలి అంటున్నాడు. ఇవి ఉండాలి పాజిటివ్నెస్. వాట్ ద సార్ కాంపిటెన్సీ, కమిట్మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్. ఈ 3 ఏరియాస్ డెవలప్ అయి ఉండాలి. దోస్ హూ హ్యావ్ ద ప్రొఫెషనల్ టీచర్. ఓకే,
He divided each broad areas into several sub-components. These are given following tables. ఈ రెండు టేబుల్స్ లో మెన్షన్ చేశాడు. దట్ వి గో టు డిస్కస్ ఇన్ ద థింగ్. ఓకే, ఇంకా సబ్ కాంపోనెంట్స్ పెట్టాడు. ఓకే, he has mainly classified the professional competency teacher is having the three issues, three components, that is competency, commitment and performance. Again, these three items are classified in different sub-components. First of all, you go to discuss the competency. Commitment. Okay. Commitment is taken as the 5 ways. Commitment of the teacher అని రాస్తున్నాం కదా మనం. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ లో వస్తుంది. షార్ట్ ఆన్సర్ లో వచ్చినప్పుడు రాయొచ్చు, లేకపోతే రెండు కలిపి లాంగ్ లిస్ట్ లాంగ్ రాయొచ్చు. కమిట్మెంట్ ఇన్ టు ద లెర్నర్, కమిట్మెంట్ టు ద సొసైటీ, కమిట్మెంట్ టు ద ప్రొఫెషన్, కమిట్మెంట్ టు అచీవ్ ఎక్సలెన్స్, కమిట్మెంట్ టు ద బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఓకే, ఒక టీచర్ కి ఈ 5 విషయాలపైన నిబద్ధత ఉండాలి అంటున్నా. కమిట్మెంట్ టు ద లెర్నర్. ఓకే, అభ్యాసకుడి విషయంలో కమిట్మెంట్ ఉండాలి, సొసైటీకి కమిట్మెంట్ ఉండాలి, ప్రొఫెషన్ కమిట్మెంట్, ఎక్సలెన్స్కి కమిట్మెంట్ ఉండాలి, బేసిక్ వాల్యూస్ కి కమిట్మెంట్ ఉండాలి అని చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద కమిట్మెంట్ యాజ్ గివెన్ బై ద 5 ఏరియాస్. ఈ 5 ఏరియాస్ లో సబ్ కాంపోనెంట్స్ పెట్టాడు. కమిట్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే డెడికేషన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఎవరికి సార్ అంటే యాజ్ ఎ టీచర్. వాట్ ఈస్ ద లెర్నర్ ప్యాటర్న్ చెప్తున్నాడు. ఇట్ మీన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద లెర్నర్ ఇన్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ which develop the love and affection for the children, tolerance toward their mistaken and commitments toward their progression. మీరు కమిట్మెంట్ ఉండాలి అంటున్నాడు లెర్నర్ విషయంలో. ఏంటి సార్ అంటే ఎనీ లెర్నర్ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్, ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మీరు వాడి క్యారియర్ డెవలప్మెంట్ కొరకు ట్రై చేస్తారు. అక్కడ క్యారియర్ డెవలప్మెంట్ కొరకు ట్రై చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ డెమోక్రటిక్ లైన్ లో యూ హ్యావ్ టు షో ద లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఆ యొక్క కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అంటున్నారు. యూ షుడ్ నాట్ షో ద యువర్ డిక్టేటర్షిప్ ఆర్ మోనోక్రసీ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ యువర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ప్రాసెస్. ఎట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు presentation you what's either your face, your body language or any sense లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అనేది ప్రాజెక్ట్ కావాలి. ఆ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు ఏం సార్ అంటే ఆ టాలరెన్స్ కూడా ఉండాలి. సచ్ ఏ పేషెన్స్ ఈజ్ నీడ్ టు ద టీచర్. ఓకే, ఆడు ఉండి ఏం సార్ అంటే మిస్టేక్ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్ దేర్ ప్రోగ్రెస్ అంటున్నాను. ఓకే, ఆ మిస్టేక్స్ ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ మాడిఫై చేసుకుంటూ ఆ మిస్టేక్స్ ని మీరు షుడ్ నాట్ బి హైలైట్, షుడ్ నాట్ బి పాయింటెడ్ అవుట్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ద లెర్నర్. దాన్ని రెమెడీస్ సజెషన్స్ చేస్తూ వాడి ప్రోగ్రెస్ కొరకు ట్రై చేయాలంటున్నారు. సచ్ ఏ కమిట్మెంట్ ఈజ్ నీడ్ టు ద టువర్డ్స్ ద లెర్నర్ అంటున్నారు. యాజ్ ఏ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద టీచర్ కి టువర్డ్స్ ద లెర్నర్ ఏంటమ్మా అంటే షో ద లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దేర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యుయేషన్ దట్ ఈస్ షుడ్ బి ఫార్బిడన్ అంటాము. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ రెక్టిఫైడ్ అండ్ మాడిఫైడ్ టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రెస్. వాట్ డెవలప్మెంట్ కొరకి ట్రై చేయమని చెప్తున్నారు. సచ్ ఏ కమిట్మెంట్ ఈజ్ need towards the learner. Next, second one category. What is the second one commitment? As a professional competent teacher. Society. This relates the responsibility of the teacher towards the local community and individual and collectively అంటున్నాడు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే మీరు ఇండివిజువల్ గా మెయింటైన్ చేయండి రిలేషన్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ అన్నా మెయింటైన్ చేయండి. బట్ ఇట్ ఈస్ ద వాట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద టీచర్ టువర్డ్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ అంటున్నాడు. ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఐదర్ యూ మేక్ ద ఇండివిజువల్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ యూ మేక్ ద కలెక్టివ్ రిలేషన్షిప్, దట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. బట్ యూ హ్యావ్ టు సచ్ ఎ కమిట్మెంట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, మీకు ఉండాల్సినటువంటి కమిట్మెంట్ ఏంటమ్మా అంటే లోకల్ కమ్యూనిటీని మీరు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. దిస్ రిలేట్స్ టు ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ టువర్డ్స్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ. మీరు లోకల్ కమ్యూనిటీ తోటి బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే స్థానిక సమాజంతో ఒక బాధ్యత గల ఉపాధ్యాయుడిగా మెలగాలి అంటున్నారు. నువ్వు అది ఇండివిజువల్ గా నువ్వు రిలేషన్ కోపప్ చేసుకో, లేకపోతే కలెక్టివ్ గా అందరు మెంబర్స్ ని కలుపుకొని నువ్వు రిలేషన్ కోపప్ చేయి. బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ ఆర్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ వాట్స్ ఆర్. ఆ కమిట్మెంట్ ఏంటమ్మా అంటే కోప్ ద
గుడ్ ర్యాప్ అవుట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, మంచి సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. అది వైయక్తిక సంబంధం అన్న ఉండని, లేకపోతే సమూహ సంబంధాలన్నా ఉండని, మీ యొక్క బాధ్యత లేకపోతే నిబద్ధత ఉండాలి అంటున్నాడు టువర్డ్ ద సొసైటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కమిట్మెంట్ టు ద ప్రొఫెషన్. దిస్ రెఫర్ టు స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. మీ అందరికి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ద ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్ ఆర్ ప్రీ సర్వీస్ టీచర్స్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్మెంట్ ఉండాలి అంటున్నారు. మీ కోరిక ఏంటమ్మంటే ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ బ్యాడ్లీ నీడ్ టు ఎనీ టీచర్. ఓకే, దిస్ కమిట్మెంట్ ఏంటమ్మంటే ఎక్కడో ఉన్న దగ్గరే ఉండకుండా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్. ఆ స్ట్రాంగ్ desire is required to any kind of teacher, that such a commitment of their profession. Next one, commitment to achieve excellency. Excellence means higher grade qualities in your teaching. Our commitment on that this relates to attainment of the excellence of teaching learning process, constant quest for the becoming better teacher. Okay, better best teacher కావడానికి you have to struggle for as a best and better teacher. కాన్స్టెంట్ క్వెస్ట్ డెవలప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, క్వెస్ట్ టీచర్ అంటే హయ్యర్ గ్రేడ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. హై క్వాలిటీ ప్యాటర్న్ టీచింగ్ రావడానికి యూ హ్యావ్ టు ట్రై. సచ్ ఎ కమిట్మెంట్ ఈజ్ నీడ్ టు దేర్. లాస్ట్ వన్ వాట్ సార్, బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఓకే, బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఫండమెంటల్ బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, ఎథిక్స్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. కమిట్మెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ అర్జెంట్ as well as the important, especially in the content of values and crisis of the present day world. The teacher should inculcate the values among the students. Okay, present scenario. Okay, in this world, so many atmosphere is very bad and climate is not good to the anyone. That's why the basic values are cope up to your learners. Okay, children's ki basic values అనేది cope up చేయాలి. Such a commitment is need to there. Okay, మానవతా విలువలను అందించాలి అంటున్నారు. ఓకే, ప్రైమరీ బేసిక్ వాల్యూస్ అనేది ఏం చేయాలమ్మంటే నేర్పించాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద టీచర్. నౌ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ టీచర్ అని చెప్తున్నాడు హారిచ్ దవే. ఓకే, హారిచ్ దవే హ్యాస్ ప్రపోజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ టీచర్స్ కాంపిటెన్సీ. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ టీచర్ ఆఫ్ ద కాంపిటెన్సీ చెప్తున్నాడు. ఓకే, హీ హాస్ కాల్ the quality of school is based on preparation of competency, commitment and oriented teacher. Okay, teacher yokka competency run on three categories. The competency based on commitment oriented curriculum framework include three interrelated interactive dimensions, and these are, I already told you entamante oka teacher yokka competency based on these three issues. ఆ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏంటమ్మంటే దిస్ త్రీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని చెప్పాను. వాట్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ సార్, కమిట్మెంట్, కాంపిటెన్సీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. కాంపిటెన్సీ, కమిట్మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్. One should be related to another one. Suppose you take a commitment is related to competency, competency versus commitment, commitment versus performance, performance versus commitment, and competency versus performance. ఈ మూడు కూడా ఏంటమ్మంటే ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ డైమెన్షన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. ఓకే, ద ఆర్హెచ్ దవే కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టీచర్ కాంపిటెన్సీ. ఓకే, ఈ ఫ్యూచర్ టీచర్ కాంపిటెన్సీ కూడా రాయండి ఆన్సర్ షీట్ లో. ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్ టీచర్స్ కాంపిటెన్సీ ఇస్ వాట్ సార్, కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ రావాలి. కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టీచర్స్ కాంపిటెన్సీ. ఆ టీచర్స్ కాంపిటెన్సీ ఏంటి సార్ అంటే ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. That they are mentioned in the table form. Competency is the 10 areas and commitment is the 5 areas and performance is the 5 areas. Okay, here it is in your textbook. It has given the table also given to us. One should be not mentioned, that is you have to write it the co-curricular activity. Okay, now competency is covered by the 10 areas. ఈ మూడు ఈ దేనికి ఉపయోగపడతాయి ఏమంటే ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెంట్ టీచర్ తయారవుతారు. ఈ మూడు ఏరియాస్ లో దట్ ఫెలో ఇస్ థింకింగ్ ప్రాపర్లీ, దట్ ఈస్ బికమ్ ద ఫ్యూచర్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ద టీచర్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఏం సార్ అంటే కాంపిటెన్సీలో 10 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ దట్ ఆల్ థింగ్స్. కాంటెక్స్చువల్ కాంపిటెన్సీ, కాన్సెప్టువల్ కాంపిటెన్సీ, కరికులర్ కాంపిటెన్సీ. ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయింది, కో కరికులర్ కాంపిటెన్సీ మీరు రాసుకోండి ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దోస్ హూ హ్యావ్. ఓకే,
If you have memory, you remember. Okay. Co-curricular activity, fourth one. Up to 10 points covered to us. Transactional community, planning of educational activity, teaching learning material, curriculum pattern, evaluation, parent contact cooperation, community contact cooperation. Whatever you discuss the 11 points, in that one it has mentioned the 9, but you have to take in the co-curricular activities you have to take in, then it is enough to there. That is the 10 activities is covered the competency. Commitment level now I have discussed the just now. What is commitment towards the learner, towards the society, towards the professional, towards the achievement, excellence and basic human values? You write in the second column. Okay. First column you write the competency 10 areas and second column you have to write the commitment in the second column 5 areas. Performance where the performance also the 5 areas you have to discuss. Performance in classroom as a teacher competent. Performance in classroom, performance in school, performance out school activities. Out school means community or parent contact cooperation and community contact cooperation. These are the performance areas. The future competence teacher is classified in 3 ways. అంటే ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో కాంపిటెన్సీ ఉన్నటువంటి టీచర్ ఏంటంటే ఆ కాంపిటెన్సీ ప్రోగ్రామ్ కావాలి ఆ టీచర్ కంటే 3 ఏరియాస్ లో మనం థింక్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ కాంపిటెన్సీ 10 ఏరియాస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా 11 ఐటమ్స్. కమిట్మెంట్ 5 ఏరియాస్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ 5 ఏరియాస్. ఇవన్నీ మీరు రాస్తే ఇనఫ్ టు ద యువర్ ఆన్సర్. ఓకే. దే ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ ఈస్ రైజ్ టు యూ what is the things are it is explain the what sir, that is the explain the competency of teacher and commitment of the teacher, or they ask to the thing it is what is the future commitment of the teacher, competent teacher antaru. According to the way mention chestu may not be mentioned, but you have to remember this one 3 areas. What is the 3 areas sir? Competency, commitment and performance. ఆ 3 ఏరియాస్ ఆ టేబుల్ ఫామ్ లో ఇవ్వండి. ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ టు దట్ వన్. ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ పెట్టండి. ఇట్ కమ్స్ టు ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. క్లబ్ చేస్తే మటుకు లాంగ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. టుమారో యూ విల్ టేక్ ద క్లాస్ ఈస్ ద ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అండ్ కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇట్ గోస్ టు కంప్లీట్. ఓకే. టుమారో ఐ ఫినిష్ దిస్ ఆర్టికల్ టు యూ. ఓకే. Yes sir. Now I shall wind up the class. Yes sir. Okay. A small announcement. I give the my mail to you. Sure in sir. group. In group. Okay sir. Sir, Okay, right. we have got 10 participants and I request every participant to fill the Google form. Okay. Yes sir. Thank you. Say once again you have to say to your trainees, co-trainees. Yes, my dear all student teachers, those who wanted to participate for tomorrow's program can fill the Google form so that we get the confirmation. Thank you. Hello all the trainees, whatever your friend co-trainee Mr. Nitesh is told you know, you fill the Google form and to participate the program 11 o'clock successfully. More participation, at least you listen the things. You have to organize the program on online digital process of the tribute of the towards the Balasubramaniam honorable personality. Okay. దాని కొరకు మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ అని కాదు, మ్యాండేటరీగా పార్టిసిపేట్ కాండి. ఓకే సార్ మాకు అదర్ వర్క్ ఉందని కాదు. 10 to 11 is the my class and 11 onwards that program is organized by the your coordinators. Okay. Please you cope up once again. Okay. Don't do the otherwise don't think. Okay. Yes sir. Sir, I request you also Okay, sir sir. to participate. Ayo sir, Okay. I participate. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir, you can give Okay. speech or else you can sing song also sir, SPB sir's song, SP Balasubramaniam song. Don't have about that idea about personality. Okay, I try it my level best. Yes sir, yes sir. Okay. Thank you sir. Okay. Okay, ma'am. Right. Now disperse. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.